So, far we have seen the outset of what are the movements, who are the poets who are involved, what are the Gothic works, everything we have seen. Today we will check with William Wordsworth. Yes. Is my screen visible? Yes, sir. Yes or no? Visible, ma? Slides are visible. Yes, sir. So finally, we are arriving here. Romantic 1798, 1815, early Romantic period. They revolted against the modernism because modernization. So because the previous Augustan age saw that age of enlightenment. So the focus was everything should have a purpose that it was there. These people were strictly against it because they stand for pleasure. They are towards pleasure principle. Difference here and medievalism, exoticism, power of imagination. Yes. So look at this. This is a very important one. Renaissance of Wonder in English Poetry is the title of an essay by Theodore Watts Dunton. This was asked once. Renaissance of Wonder in English Poetry by Watts Dunton. So that is very important. And Romantic movement was the expression of individual genius. And look, poets are the unacknowledged legislators of the world. This he has said, and P.B. Shelley wrote one work of literary criticism. It is Defense of Defense of poesy, sir. Poesy. Poetry. Poetry or poesy. So it is by P.B. Shelley. Okay, there he has told poets are the unacknowledged legislators. And of revolution, the same time was American Revolution there, 1775. So French Revolution followed 1789. Okay, Thomas Paine's common argued that America should free itself from Britain. The shout for independence started. And we have many writers. Priestley had fled to America when he was attacked by the mob during the Birmingham riot of 1791. So J.B. Priestley, he fled to America. So Coleridge and Southey, inspired by this, they devised the plan for Pantisocracy. Was proposed by Coleridge and someone please answer. Robert Southey, sir. See, is the movement started by Robert Southey. Okay, Coleridge and Southey. And so one of the slogans was freedom of common man, that is liberty, equality, fraternity. Slogan of French Revolution. And what happened? The revolution welcomed everyone with joy and hope. Wordsworth, Coleridge, Byron, Burns, Shelley, everyone. Hegel and Schelling in Germany, Victor Hugo in France. So who condemned it as a war, the old interests of nobility and the new interests of money. பயங்கரமான எட்மண்ட் பர்க் ஓகே அண்ட் ரெவல்யூஷன் கான்ட்ரவர்சி அதான் எட்மண்ட் பர்க் தான் ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் பிரான்ஸ் அந்த ரெவல்யூஷன் நடந்து the next year written in the form of a letter, sentimental denouncement of revolutionary violence. And remember, he refused to accept the natural rights could be the basis of the society. இவர் ரொம்ப அரிஸ்டோக்ரஸிக்கு ஏந்து பேசுற ஆளு, அதனால இந்த ஈக்குவாலிட்டிக்குள்ளலாம் வரமாட்டாரு. அதனாலதான் அவர் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை தீர்க்கார்.
அது என்ன எல்லாருக்கும் சமமான ஒரு உரிமை அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சவர் இவர். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கிளி விஷயம், பட் ஸ்டில் he was of such ideology. அதே மாதிரி பெயின்ஸ் ரிப்ளை டு ப்ரூக் போர்க், தாமஸ் பெயின் ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன்ல ரிப்ளை கொடுத்துட்டார். ஸோ இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் போர்க். ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்றாரு, அப்போசஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி கவர்மெண்ட் அண்ட் கின்ஷிப் ஒரு ஒர்க்கு சப்போர்ட்டிங் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். அது இன் இங்கிலாந்து பெயின் வாஸ் சென்டென்ஸ் டு டெத் பை ஹேங்கிங் இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நடந்திருக்கு. அதாவது அதை கொடுத்துருக்கானுங்க ஆனால் அவன் இல்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பெயின் வந்து பிரான்ஸுக்கு தப்பிச்சிட்டனே அப்படின்ட்டு வாழ்க்கை பூரா வாழ்ந்திருக்கு. மேரி ஊர்ஸ்டோன் கிராஃப்டோட ரிப்ளை பார்ப்போம். விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் மென். இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் லெட்டர் டு பர்க். அரிஸ்டோக்ரஸி அதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அதே மாதிரி அதாவது தி ரிவ்யூஸ் கான்ட்ராஸ்டட் passion with Burke's reason and spoke condescendingly of the text and its female author. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஃபெமினிஸ்டிக் டச்சும் அதில் இருந்திருக்கு. அடுத்தது விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமன், சப்டைட்டில்டு வித் ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் ஆன் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மாரல் சப்ஜெக்ட்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா, இது யூனிவர்ஸோட ஒரு ஆளை நீ எப்படி ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவ. ஓகே, அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் எஜுகேஷன் மட்டும்தான் லேடிஸ் கொடுக்கணுங்கிறதையும் இவங்க எதிரானவங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு, அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாரு, he visited France before the revolution took a glory turn in the reign of terror when the innocent guillotined by the Jacobins. ஸோ இதான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால அந்த ரெவல்யூஷனை பார்க்க ஒருக்கா போனாரு. இதை ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம். யாராவது ஒருத்தர் ப்ரிலூட் ஒருத்தர் ரீட் பண்ணுங்க. Someone. But Europe at that time was thrilled with joy. Someone read, please. So, but Europe at that time was thrilled with joy. Yes, ma'am. Yes, sir. France standing on the top of golden horse, and human nature seeming born again. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. O times in which the meager, stale, forbidding ways of custom, law, and statute took at once the attraction of a country in romance, the prelude. So, prelude யார் எழுதுனது? Wordsworth, sir. Wordsworth, very good. France standing at the top of the golden horse and human nature seemingly born again. Bliss was it in that dawn to be alive. நம்ம உயிரோடு இருந்து அதை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சி பயங்கரமா எழுதியிருக்காரு. அதுவும் யங்கா இருந்து இதை பார்க்கறதுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கு எழுதியிருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெயின் ஆஃப் டெரர். வேர்ட்ஸ்வொர்த் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அனார்கிஸ்ட் பிலாசபர் காட்வின்ஸ் ரீசென்ட்லி பப்ளிஷ்ட் புக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். இது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். கவர்மெண்ட் வந்து கரப்ட் அப்படின்னு சொல்லி வில்லியம் காட்வின் எழுதினாரு, அதுவும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி என்ன செய்வார், கேலப் வில்லியம்ஸ் ஆல்சோ இஸ் அ பவர் இன் லீகல் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ காட்வினோடையும் இவரை ரொம்ப ஈர்த்திருக்கு. அதுக்கு இது ஒரு சான்று. அதே இமீடியட் சோஷியல் ரிஃபார்ம்லாம் நடக்காதுன்னு நம்பினாரு. இந்த மாதிரி வந்து த லாஸ்ட் லீடர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. யார சொல்றாங்கம்மா? Who is called as the last leader? Someone first. Wordsworth. Okay, so the revolution and கால்ரிட்ஜும் அட்ராக்டட் தான். பட் என்ன பிரச்சனைனா, இவங்க தனியா ஒரு கம்யூனிட்டி, உட்டோப்பியன் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க.
ஈக்குவல் கவர்மெண்ட் பை அண்ட் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி பாண்டிசோக் சீனு யார் கூட சேர்ந்து சுதி கூட சேர்ந்து கால்ட்ரிட்ஜ் உருவாக்க ட்ரை பண்ணாரு. அதே மாதிரி he became a religious philosopher, a royalist and even a critic of French Revolution மாறிட்டாரு. சரி, அடுத்து பைரன் என்ன பண்ணியிருக்காரு? பைரனும் so he was against everything. அது வாசிங்க யாராவது. ஐ I deny nothing, but I doubt everything. I deny nothing but I doubt everything. ஸோ யார் சொன்ன பைரன்? ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஷெல்லி என்ன செஞ்சிருக்காருன்னு பார்ப்போம். ஷெல்லியும் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் ட்ரெடிஷன் அண்ட் கொஸ்டின் ரிலீஜியன், சப்போர்ட் த ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் டில் தி எண்ட். ஸோ பவர் ஆஃப் ரீசன் இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒன்று விஷயம் என்னன்னா, கரப்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறதையும் இவர் கொஞ்சம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டினவர். நெப்போலியனிக் வார்ஸ் 1803 to அப்புறம் தான் இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஹூ கேம் டு பவர் இன் பிரான்ஸ்? Napoleon, sir. நெப்போலியன். ஸோ நெப்போலியன் ரிட்டர்ன் த கண்ட்ரி டு டிக்டேட்டர்ஷிப். ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஆனால் மொனார்கி மாதிரியே கொண்டு வந்துட்டாப்ல. அதே மாதிரி நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க பேர் நெப்போலியனிக் வார்ஸ். ஃபைனலி எங்க டிஃபீட் பண்றாங்க? வாட்டர்லூ இன் பெல்ஜியம் 1815 by the Allied forces commanded by Duke of Wellington. ஸோ டியூக் ஆஃப் வெல்லிங்டன் தோத்து போறாரு நெப்போலியன் இன் 1815. ஸோ அதோட இந்த நெப்போலியனிக் வார் முடிவுக்கு வருது. அதே மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் ஆதரிச்சாங்க. ஆடம் ஸ்மித்தோட வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது கார்டன் ரயட்ஸ். கார்டன் ரயட்ஸ்னா கேத்தலிக் ரிலீஃப் பில்ஸ் were passed during the late 18th and early 19th centuries. ஸோ இங்கிலீஷ், பிரிட்டிஷ் அண்ட் ஐரிஷ் கேத்தலிக்ஸ்க்கு எதிராக நிறைய நடக்குங்கிறதுனால அவங்கள கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ரிலீஸ் ஆன பில்ஸ். பாப்பிஸ்ட் ஆக்ட் 1778. ஓகே, பாஸ் டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் ஜார்ஜ் த தேர்ட், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் கார்டன் ரயட்ஸ் were named after லார்ஜ் ஜார்ஜ் கார்டன். ஸோ பைரன் வேற, பைரன் பேரும் அதே தானே, ஜார்ஜ் லார்ட் பைரன் வரும். ஸோ அவர் கிடையாது, கார்டன்கிறவர் வேறு. burned the Newgate prison and released the prisoners. William among the first wave of attackers. ஸோ நியூகேட் பிரிசனை ஸ்டாம் பண்ணி மொத்தத்தில் விட்டுட்டாங்க, எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கார்டன் ரயட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த வால் ஆஃப் த இதில் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் தட் பிரிசனர்ஸ் ஹவ் பீன் ஃப்ரீடு பை த அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் மெஜஸ்டி கிங் மாப். கவனிச்சிங்களா? கிங் மாப்னா என்ன அர்த்தம்? மாபன் எதுவும் கிங் இருக்காங்க? The attackers are, sir. அதான் நாங்க வந்து புரட்சியாளர்கள், அதான் மாபு இங்க இந்த இடத்துல, ரைட். அண்ட் கவர்மெண்டோட அப்ரேஷன் இருந்துச்சு, சரியா? அதுக்கு ஏன்னா சும்மா பார்த்துட்டுலாம் இருக்க மாட்டானுங்க. கடைசியில வாட்டர்லூ 1815 அப்புறமா பீட்டர்லூ மேசக்கர், 60,000 உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அசம்பிள்ட் இன் சென்ட் பீட்டர்ஸ். அதுல கிட்டத்தட்ட இவங்க சும்மா கணக்கில் மாத்தி கித்தி காட்டுவாங்க. இந்த ஈவெண்ட்டை லாமெண்ட் பண்ண ஒரு வாக்கு எனது ஷெல்லி, இங்கிலாந்து இன் 1819. ஷெல்லி. ஸோ இந்த மேசக்கர் சென்ட் பீட்டர்ஸ் ஃபீல்ட் இன் மான்செஸ்டர். ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி ரிஃபார்முக்காக வந்தவங்கள டிஸ்போஸ் பண்ண சொல்லி சாவடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து கான்லா 1815 பேட் ஹார்வெஸ்ட். ஸோ கான்லாவை வந்து டோரி கவர்மெண்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணுது. ஸோ ட்ரேட் பேரியர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃப்ரீ ட்ரேட். ஸோ ஏன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் இருந்ததுனால நல்லா வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி காசு பார்த்தாங்க, உள்ளவன்லாம் பட்னி ஆயிட்டான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாழ்வாதாரத்தை கூட்டணுங்கிறதுக்காகத்தான் இது பண்ணாங்க. ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு, ஃப்ரீ ட்ரேடே பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னதுனால 1846 கான்லாஸ் மெட் இட் எண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து அபவுட் கான்லாஸ். நெக்ஸ்ட், இந்த நேரத்தில் தான் இந்த ட்ரேடுக்காக நிறைய வந்து பிரிட்டிஷ் காலனிஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஸ்லேவ்ஸை கூட்டிட்டு போய் வேலை பார்க்க வச்சாங்க. இன்னைக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்ல வாங்குற பதக்கமா இருக்கட்டும், எதுனாலும் அதான் இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா,
இவங்க பண்ண அந்த ஒரு ஸ்லேவ் ட்ரேடு, ஓகே, அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க லேட்டரா. பட் அதுக்குள்ள அவனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டான். இந்த சுகர் பிளான்டேஷனை பத்தின ஒரு தகவல் வந்து எதுல வரும்? மான்ஸ்ஃபீல்ட் பாஸ்டன். சார் பெட்ராமுக்கு வந்து அதுல அந்த கதையில வந்து ஒரு தனி சுகர் பிளான்டேஷன் இருக்கும் ஆன்டிகுவால, அதை காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபேனி தான் அதுல ஹீரோயின், ஃபேனி பிரைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா ஹீரோயின் ஃபுல் நேம்? மேன்ஸ்ஃபீல்ட் பார்க், ஃபேனி பிரைஸ் தான். Yes, ஸோ sir. அண்ட் her enquiries met with, எஸ். ஸோ அந்த ஃபைனலி வந்து அவ என்னெல்லாம் பண்றாளோ அது வந்து டெட் சைலன்ஸ் தான், அதை பத்தி ரொம்ப பேச மாட்டான். அண்ட் இது இஷ்யூ ஆஃப் த மேன்ஸ்ஃபீல்ட் பார்க்ல இதை காட்டினதை எட்வர்ட் சையத் கல்ச்சர் அண்ட் இம்பீரியலிசம்ங்கிற ஒர்க்ல ஜேன் ஆஸ்டன் அண்ட் எம்பயர்னு ஒரு செக்ஷனே போட்டு அவங்கள இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இன் கல்ச்சர் அண்ட் இம்பீரியலிசம் அதுல ஜேன் ஆஸ்டன் அண்ட் எம்பயர்னு ஒரு தனி செக்ஷன். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி நாவல் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ் imperialist culture that validated Britain's colonization of the East. கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்றாரு? நீ என்னதான் நீங்க எழுதினாலும் சரி, தட் இஸ் இம்பீரியலிஸ்ட் கல்ச்சர், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், என்லைட்டன்மெண்ட். காண்டோட ஃபிலாசபி வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த வேர்ல்டை தாண்டி ஒன்று இருக்கு, டிரான்சென்டென்டல் ஐடியலிசம்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்பினாங்க. இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் திங்கர் ஜான் லாக் எம்பசைஸ்ட் எம்பீரிசிசம். அதே மாதிரி த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த பிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் stated that mind is a blank slate, tabula. ஜான் லாக், எம்பரிசிசம், blank slate, tabula rasa, இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் லாட்டின் பிரெஞ்சில் வர்றதை லாட்டின் பிரெஞ்சில் பார்க்கணும். அப்படியும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு. அடுத்து லாக்கோட எம்பரிசிசம் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரொமான்டிக் ஐடியலிசம். எக்ஸ்டர்னல் ரிலேட்டட் ரியாலிட்டின்னு ஒன்றே கிடையாது, என்ன கிரியேட் பண்ணுதோ அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது ரொமான்டிசிசம் அண்ட் ஜெண்டர். 6 யாரெல்லாம் பிளேக், வேர்ட்ஸ்வொர்த், கால்டர்லி, கீட்ஸ். ஃபீமேல் ரொமான்டிக்ஸ் இத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க. மேஸ்குலின் ரொமான்டிசிசம், இது வேர்ட்ஸ்வொர்த் வந்து வேணும்னே அந்த மேஸ்குலினிட்டியை கொஞ்சம் தூக்கி பிடிப்பாப்ல, சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு, டெஃபினெட்லி ரெஜுவினேஷன் இருந்துச்சு. கிளாசிக்கல் தீம் கீட்ஸ் அண்ட் ஷெல்லி, சம் டெபிக்டட் மாடர்ன், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்து இருந்துச்சு. அப்புறமா நேச்சர் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்க. இந்த எஸ்பெஷலி இந்த யூத் வேர்ட்ஸ்வொர்த் அண்ட் கால்ட்ரிட்ஜ் had a love of nature amplified into religion, pantheism, love of nature, கடவுள்னு நம்புறது. So that is what Byron did not idealize or define nature like Wordsworth. For him, nature complements human emotions, simple. அது ஒன்றும் கொடுக்கல, நான் ஒன்றும் வாங்கலை. பட் இது என்ன செய்யுது? சப்ளைம், சாரி, இது நம்ம அது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது என்னைய. நான் ஒரு பாதினா அது ஒரு பாதி மாதிரி பேசுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஷெல்லி. ஷெல்லிக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு சப்ளிமிட்டி, ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு லவ், ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி அவர் போயிடுறாரு. அடுத்து கீட்ஸ். ஹி லவ்டு நேச்சர் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் டிவைன், அதெல்லாம் தேவையில்லை, ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் சாம், பியூட்டி நல்லா இருக்கு, அதனால லவ் பண்ணேன். கீட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள், நீட்டாக சொல்லிட்டாங்க. பைரன் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாரு, அது என்னை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதுன்னு. ஷெல்லி என்ன சொன்னார்? ரிலேட் பண்ணார். கீட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா, எனக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் சாம் தான் முக்கியம், எக்ஸ்டர்னல். அதே மாதிரி பிரிண்டிங்கும் கொஞ்சம் மாறுச்சு, நான் எழுதியிருக்கேன் இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நீ மேலே இருந்து வாசிங்க பார்ப்போம். 1802 என்னதுமா அது? மேலே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. Someone in 1802, what is written there? Eden, sir. Eden, why attack Leab? Yeah, Jeff. Edinburgh.
lake. So Edinburgh review. So it attacked the lake poets. I know my handwriting will be terrible there. Okay, 8 examiner start பண்றாங்க led by Hunt. 1809 குவார்டர்லி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க led by Tory. ப்ரோக்கர் வந்து ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் என்டிமியான் எழுதுவாரு. இதுக்கப்புறம் அந்த ஆளு வெளியே தலை வச்சு படுக்க முடியாத மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. அப்படி ஒரு அட்டாக் 1809 குவார்டர்லி ரிவ்யூல. ஓகே, குரோக்கர் பண்ண வேலை. 1870 டோரி பிளாக்வுட், ஓகே, வில்சன் ஆர் நார்த், ஸோ அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து காக்னி ஸ்கூல், கீட்ஸ், ஹாஸ்லெட், லீ ஹண்ட், இவங்கெல்லாம் காக்னி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 3ஐயும் ஒருக்கா 4ஐயும் ஒருக்கா படிச்சிருக்கோமா? 1802 வாட் இஸ் த மேகசின்? ரிப்பீட். Edinburgh ட்ரை டு Review. ஆன்சர். 1808. 1808. Examiner Hunt. Examiner Hunt. ஓகே, 1809. Quarterly Review by Quarterly Tory. Review. அண்ட் அதில் தான் என்ன அட்டாக் வந்துச்சு? க்ராக்கரோட எண்டிமியான் ரிவ்யூ கொடுத்ததுக்கு அட்டாக் வந்துச்சு. என்டிமியான். ஓகே, அடுத்தது 1817 Tory. 17. Tory Blackwoods, Wilson North. டோரி பிளாக்வுட், அதில் தான் வந்து காக்னி ஸ்கூல். யா, காக்னி ஸ்கூல்னு யாரை சொல்றாங்க? Keats, Haslin and கீட்ஸ், Leigh. ஹஸ்லெட், Leigh. லேண்ட். ஓகே, ஒன்ஸ் கோ த்ரூ. ஐ வில் கம் பேக் இன் a minute. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஒன்ஸ். அப்படியே படிச்சிருங்க. Sorry. Okay. Did you read it? Have you read through? Yes, sir. And this one, 24, Westminster Review, Bentham. Okay, and important and of the magazines. Okay, I'll put it there. Westminster Review. So this is very important. Philosophical radicals founded by Bentham. So this is very crucial. And utilitarians இந்த ஜெரிமி பெந்தம் இவரை எங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நான் சொன்னேன் ஸ்டடீஸ் நடத்தும் போது இவர் பேரை சொன்னேன். Anyone remembers? No one is remembering. Oh my God. I taught you Foucault, right? In Foucault, discipline and prison, panopticon. That panopticon was proposed by Jeremy Bentham. Okay, remember that. And who was an associate assistant editor? Mary Ann Evans or George Eliot. Okay, and James Mill, John Stuart Mill also contributed to Westminster. And next, books on romanticism, very important. Sometimes these questions will be asked. மெயினாக எதிர்பார்ப்போம், பட் இந்த மாதிரி கேள்விகள் அதிகமாக வரும். What is the first workma? Can anyone read? The The decline and decline. The Decline and Fall of Romantic Ideal, 1936 by F.L. Lucas.
What is the second work, ma'am? The Romantic Imagination, 1950 by C.M. Bowra. C.M. Baura. Okay, it's about. So next, next one. The Mirror. The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition, 1953 by M.H. Abrams. Okay, according to him, very important. Mirror is a reflection, refers to neoclassicism. Ramp refers to romanticism. Okay, and he talks about critical theories. Okay, can anyone read the theories, ma? It is very important by M.H. Abrams. First theory. Mimetic theory. This is the oldest aesthetic theory which talks about the relationship between the work and the universe. By universe, he means everything except audience, work, and the artist. It is the concept of art as imitation. Pragmatic theory talks about the relationship Okay, between. so mimetic theory means art as imitation. So, so mimetic theory talks about the relationship between the work and the universe. அதாவது ஆடியன்ஸை தவிர ஆடியன்ஸ் நமக்கு அப்படிதான் அந்த ஒர்க்கே. பட் இவன் என்ன சொல்றான், இப்ப இருக்கிற எல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது. ஓகே, அதுதான் வந்து மிமெட்டிக் தியரி. எஸ் மேம், now ப்ளீஸ் கேரி. Pragmatic theory talks about the relationship between work and the audience. It was the dominant mode of analysis from Horace to the early 19th century. It says that a piece of art creates a particular response in the minds of the readers. So the relationship between work and author is audience is pragmatic. That is what we understand is the meaning, and the work creates a particular meaning in our minds. So அதுதான் pragmatic. Next one, expressive. Expressive theory talks about the relationship between work and the artist. Now, the primary duty of the artist is no longer to serve as a mirror reflecting outer things, but to externalize the internal and make one's inner self, inner life, the primary subject of art. So inner life it has to focus, and that is where an artist should work. So the relationship between work and artist is expounded in expressive theory. Last one, ma. Objective theory, it is interested in close reading of a work and views the text in isolation. A poem is considered a heterocosm which functions independently. It functions Independently. the text alone in isolation. Okay, so what are the four types? Mimetic, expressive, pragmatic, Yes, objective, sir. wonderful. So I could see that voice is breaking, but still I could gather. So very good. Now tell me, I'll ask you a question to all. Try which one talks about the relationship between text and everything other than the art of easy. No idea. Others, please, just a guess at least. சார் எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி கேக்குது சார்.
பிரேக் ஆகுதா? ஆமா சார். Is it fine now? Now is எஸ் it சார். okay? எஸ் சார். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் எனக்கு எனக்கு ஸ்லோவா வருது சார். மேபி எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் சார். எனக்கும் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி வருது. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ ஓகே சார். It is very simple, ma'am. Which type talks about the text and a relationship between anything other than the audience? சார் அப்ஜெக்டிவ். Mm, no. மிமிட்டிக். Mimetic. சார் மிமிட்டிக். Mimetic. Mimetic. Okay. So Wordsworth Kullape, ready? Tell me the birth. 1770. And 1850. So born at Cockermouth, Lake District, 5 children, and Wordsworth tells Dorothy she has 1 year difference and with Wordsworth, and Wordsworth lost his mother very early and his father when he was. After this, the children lived separately with their relatives. This is the problem. Okay, so they lived only with their relatives. And from father's library as well as from Hawkshead Grammar School, and even met the Hutchinsons and including Mary. Okay. First poem published at the age of 16. பார்த்துக்கங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு. Come on, read the first work. On seeing Miss Helen Maria Williams weep at A Tale of Distress. ஓகே, இதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க். அடுத்து வாக்கிங் டூர். இது கொஞ்சம். So he set on a walking tour of France, Switzerland, Germany, and he even toured the Alps and an evening walk and descriptive sketches. Very important. He talks about his tour. And then the French years came. So during his visit to France, he fell in love with Annette Vallon, the daughter of surgeon, okay, whom he has a daughter. Then he returned to England. Caroline was born, separated from Annette, and a daughter. Sorry, financial difficulties, and then finally he again married Mary Hutchins. And he even remembers Carolyn, okay, with a 9-year-old, and he recalls it in a sonnet called. Read the line, ma, so that you will remember. That's why I'm asking you to read. It is a beauteous evening, calm and free. It's a beauteous evening, calm and free. So it refers to the memory of Carolyn. Okay, Carolyn is First wife, sir. his. His first wife. No. Oh, his daughter. First wife is Annette. It is his daughter. Oh, okay, sir. Sorry, sir. Right, ma'am? Yeah. Okay. And no, the affair with Annette inspired Vaudreuil and Julia. So next, the walking tour is over. French days are over. Now, Race Down Lodge. So legacy he has received from his friend whom he cared for during the mess. Later that year, Wordsworth and Dorothy were reunited and having decided to stay together in Dorset. So finally, ஒரு ஸ்மால் ஹில்ல செட்டில் ஆகுறாங்க. And Wordsworth was with financial difficulties again. இதில் சாமுவேல் கால்ட்ரிட்ஜை எந்த வருஷம் மீட் பண்றாருமா? 95. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லிரிக்கல் பேலன்ஸ் எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு?
1798, sir. Wonderful. So only 3 years before and in Dorset, and they became very good. Okay, and very sure, right. Dorothy. Wordsworth and Dorothy moved to Alfoxden House in Somerset. Okay, and Dorothy became inseparable companion, and Dorothy began her journals in Alfoxden. So she continued them, and they were sometimes posthumously published. Alfoxden Journal, Grasmere, இதெல்லாம் கேட்பாங்கம்மா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. Okay, the only play that Wordsworth wrote was Borderers, theme of guilt and punishment set during Henry III, and the play was published much later in 1842 after extensive revision. ஸோ இது அன்ஆக்டபுளாக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கத்து. அடுத்து லிரிக்கல் பேலட் 1798 பப்ளிஷ் ஆகுது. செகண்ட் எடிஷன் 1800 பப்ளிஷ் ஆகுது. வேர்ட்ஸ்வர்த் அலோன் தான் ஆத்தர் அப்படின்னு வந்தது தான் 1800. ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரிஃபேஸ் த மேனிஃபெஸ்டோ வாஸ் என்லார்ஜ் 1802 என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஸ்டார்ட்ஸ் த ரொமான்டிக் மூமெண்ட். ஓகே, what is the complete title of Lyrical Ballads? Lyrical ballads. Ballads with a few other poems. Guess. So what is the first edition? It came with an advertisement. So the why it was written to ascertain how far the language of conversation of the middle and lower class of society is adapted to the purposes of அந்த மாதிரி அடித்தட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கும் ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு, அதுவும் பொய்டிக் பிளஷர் தரும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி எழுதியிருக்காராமா. அதுதான் இதோட நோக்கம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ப்ரிஃபேஸ் ஆடட் இன் த செகண்ட் எடிஷன் 1800 அண்ட் என்லார்ஜ்ட் இன் 1802. எத்தனை போயம் வேர்ட்ஸ்வர்த், எத்தனை போயம் கால்ரிட்ஜ்மா? 19 poems by Wordsworth, 4 by Coleridge. Very good. What is the first poem in the list? The Rime of the Ancient Mariner. லாஸ்ட் போயம் எனக்கு தெரிஞ்சு டிண்டன் ஆபின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், லாஸ்ட் போயம் இஸ் டிண்டன் ஆபி. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 4 போயம்ஸ் வந்து கால்ரிட்ஜ் எழுதுனது. அவர் எழுதின நாளை மட்டும் யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா? The Rime of the Ancient Mariner, The Foster Mother's Tale, Lines left upon a seat in a yew tree which stands near the lake of Exwhite, The Nightingale, a conversation poem. ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 ஒர்க்ஸ் இன்க்ளூடட். இதுவும் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு, கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 5th போயம் வந்து த ஃபீமேல் வேக்ரண்ட். ஸோ எப்படி கொஸ்டின் கேட்போம்னா, த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இன் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் ரிட்டன் பை வேர்ட்ஸ்வர்த்னு கேட்டா The Female Vagrant. வேக்ரண்ட். இதே இது ஜென்ரலா கேட்டா The Rime of the Rime Ancient of the Mariner. Ancient Mariner. வெரி குட், மறந்துடாதீங்க. அடுத்து டிண்டன் ஆபி. ஸோ கம்ப்ளீட் லைன்ஸ் பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம். லைன்ஸ் கம்போஸ்ட் a few in the banks of Wye during it July 13, 1798. 5 years have passed since. 5 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு, தலைவர் இப்போ எழுதுறாரு. ஓகே, அதில் என்னென்னா விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அவர் ஒரு டூர் போனார்ல, Walking கிராண்ட் tour. டூர். யா, வெரி குட். ஹி டிஸ்கிரைப்ஸ் த சீனரி அகெயின், ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அப்பான் இட், அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி டெவலப் ஆகுது காட்டுவார். ஸ்டேஜ் 1 என்னவா, அனிமல் பிளஷர்ஸ் ஆஃப் சைல்ட்ஹுட். ஸ்டேஜ் 2 என்ன, அடலசன்ட் பேஷன் ஆஃப் வைல்ட் அண்ட் க்ளூமி. ஸ்டேஜ் 3 அவேர்னஸ். ஸோ அவேர்னஸே ஸ்டேஜ் 3 தான் வருது இவருக்கு. அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ்வர்த் ஒரு விஷயம் காயின் பண்ணியிருப்பாரு, டூ கான்ஷியஸ்னஸ் இந்த ப்ரிலூட். டூ கான்ஷியஸ்னஸ்னா என்னது? பிரசன்ட் செல்ஃப் அண்ட் Past self. இதுதான் வந்து டூ கான்ஷியஸ்னஸ். எஸ் மேம், தேங்க். அப்புறமா Tinton Abbey respond to those described by M.H. Abrams in the essay Structure and Style in the Great Romantic Lyric. M.H. Abrams எழுதினது சரியா?
அதே மாதிரி ஆப்ரஹாம் தான் இதை காயின் பண்ணது. கிரேட் ரொமான்டிக் லிரிக் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி எக்ஸ்டெண்டடா இருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக லிரிக் போயமே. ஓகே, அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறீங்க. காலரிஜோட கான்வர்சேஷன் போயம்ஸ், ஷெல்லியோட ஸ்டான்சாஸ் ரிட்டன் இன் டிஜெக்ஷன் நியர் நேபிள்ஸ். ஸோ ஜெர்மனிலையும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி 17 எஸ் தே பார்ட்டட் வேஸ். யார் ரெண்டு பேரு? Coleridge, Wordsworth. Yes, and finally the Wordsworth lived in the town of Goslar, suffering from homesickness and a harsh winter. So Wordsworth, some of the Lucy poem writing prelude. ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டமா எழுதியிருக்காரு. லூசினா என்னன்னு பாருங்க, சீரீஸ் ஆஃப் 5 poems. யாராவது ரீட் பண்ணுங்களேன் அந்த கோட்டேஷன்ஸ். Strange fits passion have not I known. She dwelt among the untrodden ways. I travelled among unknown men. 3 years she grew in sun and shower. A slumber did my spirit seal. இதில் ரொம்ப முக்கியமான லைன்ஸை நானே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபிட்ஸ் ஆஃப் பேஷன் இருக்கான். ஷி டுவெல்ட் அமாங் அன்ட்ராடன் வேஸ், போகாத பாதையில் போனாலாம். ஐ ட்ராவல்ட் அமாங் அன்னோன் மென், ரைட். ஸ்லம்பர் டிட் மை ஸ்பிரிட் சீல். ஸோ இப்படி கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, மை வந்து என்னைக்குமே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தேர் இஸ் அ போயம் கால் லூசி கிரே. வச்சுக்கோங்க. ஸோ லூசி போயம்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி Lucy is believed to be a fictitious character. So who died was 3 years old. அவங்க 3 வயசு இருக்கும்போது இறந்தவங்கள பற்றின கதை தான் இது. 4 of these were published in the second edition of Lyrical Ballads. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. And she dwelt among untrodden ways. The poem describes the growth perfect. ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப ஒன்றும் யாருக்கும் தெரியாமல் கண்ணில் படாமல் வாழ்ந்திருக்காங்க. ஸ்வீட் as modest like violet and beautiful like lonely star in the sky. அந்த அளவுக்கு மாடஸ்ட். The speaker narrates a nighttime MC who always looks as fresh as rose in June. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, அதாவது லூசியை பற்றி. இந்த போயம் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் எமோஷன். அந்த இதோட லவ்வரால் மட்டும்தான் they can describe. ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் விட்ஸ் ஆஃப் and he is overwhelmed by his fear of losing his lover. அதாவது ரொம்ப ஓவரா ஒட்டிட்டு இருக்கிறது திடீர்னு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பார்க் அடிச்சு இதாகும்ல, அந்த மாதிரி தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஃபியர் ஆஃப் டெத்தே உங்களை இது பண்ணிடும். அப்புறம் 3 years she grew in the sun and shore. அதாவது லூசி இஸ் ஹியர் த ஃபேவரட் சைல்ட் ஆஃப் நேச்சர். ஓகே அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றாங்க. அண்ட் நேச்சரால தாங்க முடியாதான் 3 வயசுலயே அந்த பிள்ளையை எடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாரு. அடுத்த டிராவல்ட் அமாங் அன்னோன் மென். லூசி வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் கூட கம்பேர் பண்றாரு. அடுத்தது ஸ்லம்பர் டிட் மை ஸ்பிரிட் சீல். டிஸ்கிரைப் திஸ் ஒர்க் அஸ் அ சப்ளைம் எபிடாஃப். காலரிஜே சொல்லியிருக்காரு, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி லூசி தான் அதான் இறந்து போயிட்டாலேன்னு கவலைப்படுற மோர்னிங்கான ஒரு விஷயம்தான். அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரைப்ஸ் த லோன்லி லைஃப் ஆஃப் Grasmere. Their beloved son moved away to a desolate, degenerate city where he disgraces himself and disappears. Michael dies in grief, his father is in grief. ஸோ இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க பண்ணதுனால மைக்கேல் டைஸ் இன் கிரீஃப். இதுதான் அதோட கதை, மைக்கேலோட கதை. ஓகே, மைக்கேலுங்கிறது ஒரு பாஸ்டோரல் போயம் ரிட்டன் இன் பிளாங்க் வேர்ஸ். இதை மட்டும் எழுதுனது பாஸ்டோரல் போயம். அடுத்தோம் ப்ரிலூட் இருக்கு. அண்ட் ஒன் ஜென்டில் ரெக்வஸ்ட், டுடே alone I will stop here. I will tell you why. Okay, one second.